خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی بجٹ کی۔ حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 5100 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اگلے مالی سال میں وفاقی حکومت کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 9502 ارب روپے ہے۔ قرض ادائیگی کے لیے 3950 ارب اور دفاع کے لیے 1523 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تجارتی خسارے کو قابو میں لانے کے لیے درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر اور برآمدات کا ہدف 35 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو تنخواہوں میں 10% اضافے کا کہا، جسے شہباز شریف اور کابینہ نے مسترد کر دیا۔ تنخواہوں میں اضافے کا IMF سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید جانتے ہیں اویس کیانی سے، جو اس وقت مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی اویس، سر یہ بتائیے گا کہ کیا فرق تھا پچھلی دفعہ جب آپ نے بجٹ دیا تھا اور اس دفعہ جب بجٹ دیا ہے، اس میں فرق کیا ہے سر؟ سکون تھا اسمبلی کے اندر۔ پچھلی دفعہ تو شیرین مزاری صاحبہ اور PTI کے دیگر مراد سعید اور دیگر جو رہنما تھے، لیڈران تھے، ممبران تھے، وہ اسپیچیں کھینچ رہے تھے، چھین رہے تھے، لوٹ رہے تھے۔ تو اس بار ایک کوئی ایسا وہ نہیں تھا، ایک مہذب انوائرمنٹ کے اندر وہ دے دیے۔ اوبیسلی چاہتے ہیں کہ جو ممبران ہیں اپنی رائے ضرور دیں، تنقید ضرور کریں، لیکن اس قسم کا جو ہلڑ بازی تھی وہ نہیں تھی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو PSDP میں جو 100 ارب کی جو کمی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کبھی نہیں بھی؟ انہوں نے 900 ارب روپے رکھے تھے، لیکن ان سے برائے نام رکھے تھے، خرچ تو 550 ارب روپے ہوئے ہیں، تو اس بار 800 ارب روپے ہے ٹیکس۔ اور جب تنخواہ دار طبقے کے لیے جو 15% کی جو ایک بڑا، کیونکہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 10%، تو 15% کا جو اضافہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو میں نے 10% کی تجویز دی تھی، انہوں نے اس کو مسترد کر دی، کابینہ نے بھی مسترد کر دی، انہوں نے 15%۔ IMF کے ساتھ کیا مذاکرات؟ IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سر کیا پیٹرول کی قیمتیں ابھی عوام بہت زیادہ جو ہے یہ سوال کر رہی ہے کہ کیا پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھیں گی؟ پیٹرول کی قیمتوں کا دار و مدار جو ہے وہ صرف حکومت پہ نہیں ہوتا، وہ عالمی منڈی پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ضرور تنقید کر سکتے ہیں اگر حکومت ٹیکس لگا رہی ہے، لیکن یہ حکومت تو کوئی ٹیکس نہیں لگا رہی، ہم تو نقصان میں بیچ رہے ہیں۔ اور ڈالر کم ہو جائے گا سر کیا آپ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اگین کچھ حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے۔ تھینک یو۔ اور وفاقی بجٹ میں پراپرٹی کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں 2.5 کروڑ سے زائد مالیت کی پراپرٹی کے کرائے پر 1% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر 2% کا ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بجٹ کے بعد گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بجٹ میں 1600 cc گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ نان فائلر کے 1600 cc گاڑی خریدنے پر ٹیکس ریٹ 200% ہوگا۔ 850 cc گاڑی تک پر 10,000 روپے ٹیکس کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ٹیکس بڑھنے سے گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ 24 نیوز کے نمائندے عثمان خاندین کمبو اس وقت جیل روڈ پر کار ڈیلرز کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے تمام تر تفصیلات لیتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، آج بجٹ جو ہے 2022-23 مالی سال کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس میں گاڑیوں کے اوپر بھی ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد گاڑیوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں جیل روڈ کے اوپر، جو کہ ہب سمجھا جاتا ہے گاڑیوں کی تجارت کے لیے لاہور کے اندر، اور میرے ساتھ اس وقت چیئرمین کار ڈیلر فیڈریشن لاہور محمد ادریس صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ تقریباً 3 سے جو گاڑی 20 لاکھ روپے کی تھی وہ 35 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے، جو 35 لاکھ روپے کی تھی وہ 65 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ ڈبل تقریباً جو ریٹ ہیں وہ گاڑیوں کے ہو گئے تھے۔ اس گورنمنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ وہ یہ اس کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ریلیف دیں گے تاکہ ہمارا کام چلے۔ ہمارے پاس صبح سے لے کے شام تک میں نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ میں کوئی کسٹمر آتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے اس انڈسٹری کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا کہ اس کے اوپر 1600 cc سے لے کے 3000 cc تک گاڑیوں کے اوپر انہوں نے نیا ٹیکس لگایا ہے۔ تو میں سمجھ اس وقت تو اس جو گاڑیوں کا شعبہ ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا کے ہماری کار انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ پہلے ہی کوئی گاہک موجود نہیں ہے اور اب گاڑی خریدنے کے لیے شاید ہی کوئی یہاں پہ آئے، جس کی وجہ سے متاثر ہوگی خرید و فروخت پاکستان کے اندر گاڑیوں کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غریب کو بھرپور ریلیف دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
देखिए ये जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम है ये यकीनन आवाम की मदद करते हैं जब आमदनी के एतबार से और महंगाई के एतबार से लोगों पर बोझ पड़ता है। और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अभी इजाफा इस बजट में हुआ है वो खुश आइन है। तकरीबन 250 बिलियन 250 अरब का जो है वो बजट रखा था पिछली बजट में, लेकिन अब वो 364 बिलियन पे चला गया। साथ ही साथ 12 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रखे हैं कि लोगों को सस्ता जो सौदे का सामान है वो दिया जाए। 5 अरब रुपए अलग रखे हैं रमज़ान पैकेज की मदद में। और जो टारगेटेड सब्सिडी आपने कहा है पेट्रोल की कीमतों और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में दी गई है, वो अलग 28 अरब रुपए रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं बजट में अशराफिया को लगाम लगाई गई है। गल वध गई है। बजट मुश्किल हालात में पेश किया गया जिसमें गरीब आवाम को रिलीफ दिया गया है। इस्लामाबाद से मजीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ हैं। सर, बजट आ गया है, आवाम को रिलीफ नहीं मिला, आप भी मान रहे हैं, गल बात तो नहीं गई? देखिए रिलीफ मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल बजट होते हैं उसमें रिलीफ मिलता है। दौलतमंदों पर टैक्स लगना चाहिए और वो लगा है। बाकी आप इस बजट अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, अभी पढ़ूंगा तो फिर आपसे कल बात करेंगे। लेकिन बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर पैसे बढ़ाए गए हैं, मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए वाफर पैसे दिए गए। तो यही अच्छा बजट हो सकता है। बड़ी कोठियों पे फार्म हाउसेस पे टैक्स लगे हैं और दौलतमंदों को टैक्स लगे हैं। क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले लोग जो बड़ी अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स लगे हैं। असल चीज़ है 1 लाख जिसकी आमदन है उसको टैक्स की छूट दी गई है। तो गरीब आदमी तो 1 लाख से नीचे है ना, ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अच्छी बात है। अगला बजट भी पेश करेंगे आप कौमी हुकूमत? देखिए इंशाअल्लाह ताला अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत ये, और ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत अहम है कि आईनी मुद्दत अपनी असम्बली पूरी करें। मतलब बड़ों पर टैक्स ज़्यादा लगा है, गल बढ़ गई। दौलतमंदों से जितना लगे थोड़ा। नदीम अफजल चंद साहब थे, वो कह रहे थे कि दौलतमंदों को पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ दे दिया है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए हैं। 6 लाख तक आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर सालाना 100 रुपए टैक्स होगा। 12 लाख से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। तनख्वाहों पर माहाना टैक्स कितना होगा ये तफसील भी सामने आ गई है। 1.5 लाख रुपए लेने वाले मुलाजमीन को माहाना 3500 रुपये, 2 लाख वालों को 7000 और 2.5 लाख तनख्वाह लेने वालों को 13,250 रुपये टैक्स देना होगा। इसी तरह 3 लाख लेने वालों को 19,500, 3.5 लाख वालों को 28,250, 4 लाख वालों को 37,000, 4.5 लाख तनख्वाह वालों को 45,750 रुपये, 5 लाख वालों को 54,500 रुपये, 6 लाख वालों को 77,000, 7 लाख वालों को 99,500 रुपये, 8 लाख तनख्वाह पर 1,22,000, 9 लाख वालों को 1,44,500 रुपये, जबकि माहाना 10 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले अफराद को 1,67,000 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट 2022-23 को पाकिस्तान की मौशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहते हैं आज का बजट मुल्क को संगीन मौशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। मुश्किल फैसले पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए किए हैं। इंतहाई बुरे मौशी हालात में इतना बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है इत्तेहादी जमातों के कायदीन काबीना अराकीन की कीमती तजावीज़ और आरा के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। कहा बजट में साहिब इस्तादात से कुर्बानी मांगी, कमज़ोर तबकात को आसानी दी गई। ताजिरों और सनतकारों की नुमाइंदा तंजीमों ने मुश्किल हालात में बजट को मुतवाज़न और अच्छा करार दिया है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख का कहना था कि बजट पर अमल करना हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर मियां रहमान अजीज़ ने कहा कि बजट का बराह रास्त असर करंट अकाउंट पर पड़ेगा। अंजुमन ताजरान ने बजट में टैक्सों की भरमार न करना काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का इकदाम काबिल तारीफ है। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद आइंदा माली साल लाखों नए कनेक्शन देने का फैसला कर लिया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में अगले साल तक 5,37,000
नए गैस सार्फिन सिस्टम में शामिल होंगे। सुई नॉर्दर्न 4,03,050 जबकि सुई सदर्न 1,34,020 कनेक्शन जारी करेगी। सुई नॉर्दर्न 4 लाख घरेलू, 2800 कमर्शियल और 250 सनती कनेक्शन जारी करेगी। सुई सदर्न एक साल में 1,33,010 घरेलू, 775 कमर्शियल, 235 सनती कनेक्शन देगी। तारीखी कला टावर ऑफ लंदन में बरतानवी बादशाहत का उरूज पोशीदा है। टावर ऑफ लंदन माजी में एक शाही महल, सियासी जेल और फांसी घाट भी रह चुका है। इस तारीखी किले को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह लंदन आते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। लंदन फोर्ट को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। इसकी तारीख जो महफूज कर रखी है उसको देखने के लिए, यहाँ की तारीख से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। I think this country is very historical, very nice. The everything is organized. This country. I also realized that a lot of people around the world is coming to this place. I will suggest that people should visit this, learn. There's a lot of things to learn. If people go there, they know their history about British. So मुझे लगता है जब भी लोग भी यहाँ विजिट करने आएगा तब ये प्लेस जरूर देखना चाहेगा, क्योंकि इधर अनेक ट्रेडिशनल भास्कर्य है जो देखने के बाद वो लोग इंग्लिश का हिस्ट्री जानेगा। जितने भी लोग यहाँ पर लंदन फोर्ट को देखने के लिए आए हैं उनका यही कहना है कि इस कला को देखने के बाद, इसके तारीख पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंग्लिश की जो तारीख है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से